వెల్కమ్ టు ఏపీ టైమ్స్. నేను సుధా. వార్తల్లో ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. G7 శిఖరాగ్ర సమావేశానికి బయలుదేరిన నరేంద్ర మోడీ. హ్యాట్రిక్ ప్రధాని తొలి విదేశీ పర్యటన. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు. సార్వత్రిక ఎన్నికల నిర్వహణపై అనుమానం వ్యక్తం చేసిన వైఎస్ఆర్సీపీ నేత కేతిరెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ G7 సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ఇటలీ వెళ్లారు. ప్రధాని మోడీ G7 సమావేశాల్లో 5వ సారి పాల్గొంటున్నారు. సదస్సులో అత్యంత సీనియర్ నాయకులలో ఒకరుగా నిలిచారు. ఈ సందర్భంగా అమెరికా అధ్యక్షులు జో బైడెన్, కెనడా ప్రధాని జస్టిన్ ట్రూడో ప్రధాని మోదీ మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ వారితో ఎలాంటి ద్వైపాక్షిక సమావేశం జరుగుతుందన్న దానిపై క్లారిటీ లేదు. G7 సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తన ప్రతినిధి బృందంతో కలిసి ఢిల్లీ నుంచి విమానంలో ఇటలీ బయలుదేరారు. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి వరుసగా 3వ సారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ప్రధాని చేస్తున్న తొలి విదేశీ పర్యటన ఇది. ఇటలీకి బయలుదేరే ముందు ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతూ G7 అవుట్ రీచ్ సమ్మిట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్లిష్టమైన అంశాలపై చర్చించడానికి ఒక అవకాశమని అన్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఎనర్జీ, ఆఫ్రికా, మెడిటరేనియన్ అంశాలపై G7 సదస్సులో చర్చలు జరుగుతాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తెలిపారు. एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं जहां पर उनका स्वागत किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण शर्मा मौजूद हैं। अरुण, प्रधानमंत्री इटली पहुंच चुके हैं, G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। किस तरीके के कार्यक्रम होंगे और कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से ये प्रधानमंत्री का दौरा? पराक्रम, देखिए आपने सही बताया कि मोदी 3.0 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी की पहली फॉरेन विजिट है, जिसमें कि पावरफुल जो ग्रुपिंग है G7 की, इसमें प्राइम मिनिस्टर शिरकत करने जा रहे हैं। लेकिन ये 5th कंसेक्यूटिव टाइम है जब पीएम मोदी इस पावरफुल ग्रुपिंग यानी कि G7 के अंदर शिरकत करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो 14 तारीख का जो दिन है वो 2 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। सबसे पहला, मल्टीपल बायलैटरल्स शेड्यूल रहेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि G7 लीडर्स हैं और इसके साइडलाइंस में कई सारी बायलैटरल्स एक्सपेक्टेड है। जो इटालियन लीडरशिप है इसके साथ भी बायलैटरल शेड्यूल्ड है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो G7 का जो आउटरीच सेशन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के उसमें इंटरवेंशंस होंगे, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या विजन रहता है 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनर्जी एक होलिस्टिक व्यू में, यानी कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन कैपेसिटीज, ग्रीन एनर्जी को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इस बात पर फोकस। और सेकंड इंपॉर्टेंटली जो अफ्रीका और मेडिटेरियन है, इस मुद्दे पर लेकर के, इस बात को हम जानते हैं कि G20 में जो भारत की लीडरशिप में हुआ था, उसके अंदर अफ्रीकन यूनियन वो किस तरह से G20 का जैसे मेंबर बनता हुआ दिखाई दिया, तो भारत की एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को दिखाता है। तो अफ्रीका को लेकर के क्या कुछ भारत का विजन रहता है, तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी नेशनली कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसको ग्लोबली रेप्लिकेट करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, बिकॉज इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी कई सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर कह चुके हैं कि एक ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत है AI के मोर्चे पर, क्योंकि AI जो होता है कोई बॉर्डर्स नहीं देखता है। तो AI के लिए कैसे हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बना सकते हैं, तमाम डेवलप्ड इकोनॉमीज और डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे एक साथ आ सकती हैं, और टेक्नोलॉजी कैसे डेमोक्रेटाइज हो सके, यानी कि केवल डेवलप्ड कंट्रीज के पास ही टेक्नोलॉजी ना रहे, वो डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास भी पहुंचे, इस बात पर फोकस रहता हुआ दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी का विजन क्या रहता है इस G7 के आउटरीच सेशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वर्ल्ड लीडर्स की भी निगाहें होंगी कि आखिर जो डेवलपिंग इकोनॉमी है भारत, जो कि एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, उसका क्या कुछ विजन है इन तमाम मुद्दों को लेकर के। इसके साथ ही अरुण, हम ये भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लोबल साउथ को बढ़ावा देने को लेकर के उनका प्रयास होता है। इस यात्रा के दौरान G7 शिखर सम्मेलन में जब वो आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे तो ग्लोबल साउथ पर कितना फोकस रहेगा?
बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से ग्लोबल साउथ के एम्बेसडर बन करके इस G7 समिट के अंदर शिरकत करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ था, जब आपको याद होगा कि G20 समिट का भी जो आयोजन हुआ था, जी। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्लोबल साउथ के तमाम लीडर्स के साथ में बातचीत की थी कि आखिर उनका क्या एजेंडा है, वो क्या चाहते हैं कि G20 में रखा जाए, जब G20 भारत की अध्यक्षता में हुआ था। अब प्राइमरीली రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. వెలగపూడి సచివాలయంలోని మొదటి బ్లాక్లో గల ఛాంబర్లో గురువారం సాయంత్రం 4:41 ఆయన వేద పండితులు, పూజలు, ఆశీర్వచనాల మధ్య బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. ఆ వెంటనే ఎన్నికల సమయంలో ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీల మేరకు 5 అంశాలు అమలు దస్త్రాలపై సంతకాలు చేశారు. లక్షల మంది నిరుద్యోగుల ఎదురుచూపులు ఫలించేలా 16,347 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీ కోసం మెగా డిఎస్సి ప్రకటన విడుదల చేసే దస్త్రంపై నిరుద్యోగుల సమక్షంలో మొట్టమొదటి సంతకం చేశారు. ప్రజల ఆస్తులను కొల్లగొట్టేందుకు జగన్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన అత్యంత దుర్మార్గపు రాక్షసి చట్టమైన ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రద్దు ఫైల్స్ పై భూ వివాదాల బాధితులు రైతుల సమక్షంలో రెండో సంతకం పెట్టారు. లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు మేలు కలిగేలా సామాజిక భద్రత పింఛన్లను 4,000కు పెంచుతూ లబ్ధిదారుల సమక్షంలో మూడో సంతకం చేశారు. యువత, విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాలు గుర్తించి ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించేందుకు వీలుగా నైపుణ్య గణన స్కిల్ సెన్సెస్ దస్త్రంపై విద్యార్థులు, యువత సమక్షంలో 4వ సంతకం చేశారు. లక్షల మంది పేద ప్రజలు అభాగ్యుల ఆకలి తీర్చే అన్న క్యాంటీన్లను పునరుద్ధరిస్తూ పేద ప్రజల సమక్షంలో 5వ సంతకం చేశారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు ఆయా కార్యక్రమాలు, పథకాల లబ్ధిదారులతో మాట్లాడారు. చంద్రబాబు 2019 వరకు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వినియోగించిన ఛాంబర్నే ఇప్పుడు తీసుకున్నారు. నూతన మంత్రులు, కొత్తగా ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నికైన వారు, ప్రజాప్రతినిధులు, సచివాలయ ఉద్యోగుల సమక్షంలో అత్యంత వేడుకగా ఈ బాధ్యతల స్వీకరణ కార్యక్రమం జరిగింది. చంద్రబాబు బాధ్యతల స్వీకరణ కార్యక్రమంలో ఆయన సతీమణి భువనేశ్వరి కూడా పాల్గొన్నారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల నిర్వహణపై వైఎస్ఆర్సీపీ నేత, ధర్మవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకటరామరెడ్డి అనుమానాలు నమోదైన ఓట్లకు, లెక్కింపు ఓట్లకు తేడాలు ఉన్నాయి. ఏపీ సహా తమిళనాడు, ఒరిస్సా, అస్సాం తదితర రాష్ట్రాల్లో ఓట్ల మధ్య వ్యత్యాసం ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా 140 పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల్లో ఓట్ల వ్యత్యాసం ఎందుకు వచ్చింది? కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వెంటనే సమాధానం చెప్పాలని అన్నారు. దీనికి సంబంధించి ఏ విధంగా ప్రతి ఒక్కటి చోట కూడా ఈవీఎంస్ అనేది ఇప్పుడు పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. ఏం జరుగుతుంది, ఏ విధంగా అని చెప్పేసి డే 1 ఈ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం చూస్తే తప్ప, ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ చూస్తే కరెక్ట్ ఎలక్షన్స్కి ఒక వారం 10 రోజుల ముందు, నోటిఫికేషన్కి వారం 10 రోజుల ముందు అక్కడున్న ఎలక్షన్ కమిషన్ మెంబరు గోయల్ అనే అతను రిజైన్ చేస్తాడు. ఎందుకు రిజైన్ చేస్తాడో, ఏ దానికి చేస్తాడో తెలీదు. తర్వాత అంతకుముందు వరకు ఉన్న ఒక చట్టం
ఒక ఎలక్షన్ కమిషన్లో ఒక మెంబర్ని అపాయింట్ చేయాలన్న దానికి ప్రధానమంత్రి, ప్రతిపక్ష నాయకుడు, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ముగ్గురు సమక్షంలో ఎన్నుకోవాల్సిన దాన్ని మళ్ళీ ఒక కొత్త చట్టం తీసుకొని వచ్చి ప్రతిపక్ష నాయకుడు, ప్రధానమంత్రి, క్యాబినెట్ సహచరుడు అని పెట్టి తీసుకొని వచ్చి ఒక కొత్త వ్యక్తిని తీసుకొని రావడం జరిగింది. అది మనం అందరం కూడా చూడడం జరిగింది. కానీ ఏం చేస్తారంటే బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ, ఏ విధంగా కావాలంటే వాళ్ళ ఆ విధంగా చేయడం జరిగింది. ఈరోజు నేను కొన్ని ఉదాహరణలతో నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ దీని గురించి మాట్లాడితే మీరు ఇట్లా ఓడిపోయినారు కాబట్టి ఏమైనా చెప్తా అంటారు, ఏమైనా మాట్లాడుతూ అంటారు, ఏం అప్పుడు లేదా ఇప్పుడు లేదా అని కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పా, ఏ విధంగా కేవలం ఒకటి మాత్రమే ప్రశాంత్ కిషోర్ ఏ విధంగా చెప్తాడు, కేకే సర్వే అనే వాళ్ళు ఏ విధంగా చెప్తారు, లేకుంటే అశ్విని దత్ అనే అతను ఏ విధంగా చెప్తాడు 160 అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే ప్రజల నాడి ఎవరికి దొరకలేదు, అందలేదు అనేది వాస్తవం. అలాంటప్పుడు వీళ్ళు ఏమాత్రం గ్రౌండ్ రిపోర్టు చేయని వీళ్ళకి ఏ విధంగా తెలుస్తుంది? వన్ థింగ్. మాచర్ల పట్టణంలో 30-31వ వార్డులో పాదయాత్రకు బయలుదేరుతున్న టీడీపీ శ్రేణులు పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల నియోజకవర్గం మాచర్ల మండలం 30-31వ వార్డులో జోలకంటి బ్రహ్మారెడ్డి అధిక మెజారిటీతో గెలవడంతో పాదయాత్రగా మాచర్ల నుండి సాగర్మాత గుడి వద్దకు పాదయాత్ర చేస్తామని మహిళలు మొక్కుకున్నారు. అనంతరం మొక్కులు చెల్లించుకునేందుకు పాదయాత్రగా బయలుదేరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా బండ్ల శ్రీనివాస్, పట్టణ ప్రధాన కార్యదర్శి యనమల కేశవరెడ్డి, లెనిన్ బాబు, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఎన్డీఏలో చక్రం తిప్పే అవకాశం ఉండి కూడా ప్రత్యేక హోదా సాధించలేకపోతే రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క యువకుడు కూడా చంద్రబాబుని క్షమించడు. రాబోయే రోజుల్లో మన కార్యకర్తలని ఎవరైతే ఇబ్బందులు పెట్టారో వారి గ్రామాలకు వెళ్లి వారికి మనోధైర్యాన్ని ఇచ్చి వారికి తోడుగా ఉండే కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. ఏకంగా 14 నెలల పాదయాత్ర చేశాను. ఆ వయసు ఇప్పటికీ నాకు ఉంది. ఆ సత్తువ ఈ రోజుకి నాకు అలానే ఉంది అని వైఎస్ జగన్ వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత పేర్కొన్నారు. ఊరికే పోదు. రెండవ పాపం చంద్రబాబుది కూడా అప్పుడే పండింది. బహుశా కేంద్రం ఈ రకమైన కేంద్రంలో ఈ రకమైన పరిస్థితులు బహుశా ఎప్పుడు ఉండిండవేమో. ఈ రకంగా కేంద్రంలో 240 ఎంపీలు మాత్రమే వచ్చిన పరిస్థితులు, రాష్ట్రంలో ఏకంగా వీళ్ళకు కూడా ఈ మాదిరిగా మంచి నెంబర్లు వచ్చిన పరిస్థితులు, ఎన్డీఏలో మళ్ళీ చక్రం తిప్పుతా ఉన్న పరిస్థితులు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రత్యేక హోదాను అడక్కపోవడం చంద్రబాబు చేసిన మరో పాపానికి కూడా మరో నాంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రత్యేక హోదా మనం అడిగి తెచ్చుకోలేకపోతే రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క యువకుడు కూడా క్షమించడు చంద్రబాబు నాయుడు. మనం కొంచెం ఈ పాపాలు పండేదాకా మనం గట్టిగా దీన్ని నిలబడగలిగితే, ముందుకు తీసుకొని పోగలిగితే ఈ పోరాటాన్ని ఆటోమేటిక్గా శిశుపాలని 100 పాపాలు ఫాస్ట్గా ఎరోడ్ అయిపోతాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకోమని కోరుతాం. ఎన్ని బహుశా నేను చెప్పేటివన్నీ కూడా మీ అందరికీ కూడా తెలియనేటివి కాదు. కేవలం నేను మీ అందరికీ గుర్తు మాత్రమే చేస్తా ఉన్నా. కష్టాలు రావడం అన్నది సర్వసహజం. కష్టాలు ఇలా
మనం ఎదుర్కొని నిలబడడం అన్నది మన చేతుల్లో ఉన్న అంశం అన్నది మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుపెట్టుకోమని మీ అందరితో కూడా కోరుతా ఉన్నాను. శాసనసభలో, చట్టసభలో మీ సభే అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన సభ అవుతుంది. ఓటు వేయలేదు అన్న ఒకే ఒక కారణంతో మనుషుల్నే కొడతా ఉన్న పరిస్థితుల్లో, మనుషుల్నే అవమానిస్తూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో, మనుషుల్నే బలవంతంగా ఆస్తి నష్టం చేస్తూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇక ప్రతిపక్షం ఉన్నది ఒకటే ఒక పార్టీ, ఆ పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వాలా అన్న కనీస నైతిక విలువలు వాళ్ళు పాటిస్తారన్న నమ్మకం నాకైతే లేదు. కాబట్టి మీరు చేయాల్సిన పాత్ర గొప్పది, చాలా ఉంది అన్నది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. రాబోయే రోజుల్లో యాక్టివిటీ లెవెల్స్ అనేది ఆటోమేటిక్లీ పెరుగుతాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న కార్యకర్తలందరినీ ఎవరినైతే వాళ్ళు ఇబ్బందులు పెట్టారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ మనోధైర్యం ఇస్తూ వాళ్ళ గ్రామాలకు వెళ్ళి వాళ్ళకు తోడుగా ఉండే కార్యక్రమాలు చేసే కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా టైం గడిచే కొద్దీ ప్రజల్లోకి వెళ్ళే కార్యక్రమాలు ఇంకా ముమ్మరం అవుతూ పోతాయి. చివరికి ప్రజల్లోనే ఉంటాం. ప్రజలతో కలిసి పోరాడే కార్యక్రమం వేగంగా టైం గడిచే కొద్దీ మనము వేగంగా అడుగులు ముందుకు వేస్తాం. ఒకటి మీ అందరికీ చెప్తా ఉన్నా, ఏకంగా 14 నెలలు పాదయాత్రలు చేశాం. ఆ వయసు ఈ రోజుటికి నాకుంది. ఆ సత్తువ ఈ రోజుటికి నాకుంది. కాబట్టి మీరు మాత్రం ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ టైం వచ్చేదాకా మీ పాత్ర చాలా కీలకం. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాన్ని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకొని మీ అందరితో కూడా సవినయంగా వేడుకుంటా ఉన్నాను. మానవత్వం లేని జగన్ అన్నా క్యాంటీన్లను రద్దు చేసి పేదల కడుపు కొట్టారు. మానవత్వంతో సీఎం చంద్రబాబు మళ్లీ ప్రారంభించేందుకు 4వ సంతకం చేశారు. యువతకు ఉపాధి కల్పించే ప్రక్రియలో భాగంగా స్కిల్ సెన్సస్ ఫైల్పై సీఎం చంద్రబాబు సంతకం చేశారు అని మంత్రి సవితమ్మ అన్నారు. లేదు, సంపద లేదు, కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్నా క్యాంటీన్ పెట్టేకి మాత్రం చాతగాని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూసాం మనం 5 సంవత్సరాల నుంచి. మేమందరం కూడా, ఎందుకనే ఎన్టీఆర్ గారు అన్నా క్యాంటీన్ పెట్టారు, మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నా క్యాంటీన్ పెట్టారు. పేదలకు గుప్పటి అన్నం పెట్టాలనే స్ఫూర్తితో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ అన్నా క్యాంటీన్లు పెడితే అది కూడా పెట్టకూడదు అని చెప్పి గొడవలు చేసి మమ్మల్ని అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టారు. కానీ లేదు, ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ అన్న ఎన్టీఆర్ గారి పేరు మీద నడుపుతున్న అన్నా క్యాంటీన్లను కూడా మేము కూడా అలాగే నడిపాం. రామానాయుడు గారు గత 5 సంవత్సరాలుగా నడిపారు, నేను 2 సంవత్సరాలుగా అన్నా క్యాంటీన్ నడిపాం. అంటే పేద ప్రజల పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. మళ్ళీ మేము కూడా అన్నా క్యాంటీన్ సెంటర్లు అన్నీ కూడా ఓపెన్ చేయబోతున్నాం. నిజంగా చాలా సంతోషం, ఎందుకంటే నియోజకవర్గం హెడ్ క్వార్టర్స్లో చాలామంది పేద రైతులు హాస్పిటల్కి కావచ్చు, గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ కావచ్చు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా నియోజకవర్గం హెడ్ క్వార్టర్స్లో వచ్చినప్పుడు గుప్పడి అన్నం తినిపోవడం నిజంగా మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అంతేకాదు ఇంకా స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్, ఎందుకంటే స్కిల్ సెన్సస్, ఎందుకంటే ఇది వచ్చింది అంటే మనకు పరిశ్రమలు రాబోతున్నాయి. ఎందుకంటే పిల్లలకి ఇప్పటి నుంచే మనం ఉపాధి చూపించే వాళ్ళ స్కిల్స్ బయటికి తీసుకొస్తే మనకి ఇంకా పరిశ్రమలు వస్తాయి. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పరిశ్రమలు తేవడం తెలుసు, సంపద సృష్టించడం తెలుసు, సంక్షేమ పథకాలు ఇవ్వటం ఏంటో విజనరీ లీడర్ మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలుసు. అంటే ఇప్పుడు ఈ 5వ సంతకం పెట్టారు. స్కిల్ సెన్స్ మీద ఎందుకు పెట్టారు అంటే మరికొన్ని పరిశ్రమలు ఆంధ్రప్రదేశ్కి రాబోతున్నాయని శుభసూచకం మనం కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. ఆంధ్రప్రదేశ్కి మంచి రోజులు వస్తున్నాయనే విషయం అందరికీ తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాలతో మచిలీపట్నం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కృత్తివెన్ను రోడ్డు ప్రమాద క్షతగాత్రులను పరామర్శించి మృతుల కుటుంబాలకు ముందస్తుగా 5 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించిన మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర శుక్రవారం తెల్లవారుజామున కంటైనర్ మినీ వ్యాన్ ఢీకొని 6 మృతి, 4కి తీవ్ర గాయాలు. జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ, మాజీ ఎంపీ కొనకల్ల నారాయణరావుతో కలిసి జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులను పరామర్శించిన మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర
సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు మృతులు ఒక్కొక్కరికి 5 లక్షల చొప్పున మొత్తం 30 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా అందిస్తామని కొల్లు రవీంద్ర పేర్కొన్నారు. ఎక్స్గ్రేషియా మొత్తాన్ని ఈ రోజు సాయంత్రం లోపు అందజేస్తామని తెలియజేశారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో 6 మృతి చెందడం పట్ల తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసిన కొల్లు రవీంద్ర మృతుల కుటుంబాలకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని, ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు. కృత్తివెన్ను మండలం సీతనపల్లి గ్రామం దగ్గర సుమారుగా ఉదయం 4:30 గంటలకి ఒక అతిపెద్ద రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో దాదాపు 6 మరి చనిపోవడం జరిగింది. అలాగే 5 తీవ్రంగా గాయపడటం జరిగింది. విషయం తెలిసిన వెంటనే కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు అప్రమత్తమై మొత్తం అక్కడి నుంచి వాళ్ళందరూ కూడా మచిలీపట్నం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకురావడం జరిగింది. నిజంగా ఇది చాలా బాధాకరం, చాలా బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్. వీళ్ళంతా కూడా మరి కాకినాడ నుంచి బంటుమిల్లి దగ్గర చేపలు చెరువుల్లో చేపలు పట్టే కోసం వాళ్ళు అక్కడి నుంచి రాత్రి 1 గంటకు బయలుదేరి వస్తూ మార్గ మధ్యంలో 4:30 గంటలకి దోస్తు వెహికల్కిను అలాగే కంటైనర్కి ఓవర్టేక్ చేసే సందర్భంలో ఈ యాక్సిడెంట్ సంభవించింది. స్పాట్లోనే మరి 6 చనిపోవడం అనేది చాలా దురదృష్టం. అంతా కూడా నిద్రలో ఉండగానే వాళ్ళు మృత్యువాత పడ్డారు. మిగతా 5 కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఫ్రాక్చర్స్ ఉన్నాయి. అలాగే కొంత అబ్డామిన్ కూడా కొంత ఇంజరీ ఉందని చెప్తా ఉన్నారు. ఒక అతన్ని మటుకు ఇమీడియట్గా విజయవాడకి షిఫ్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రాణాపాయ పరిస్థితి అయితే లేదు, కానీ ఇమీడియట్గా అతనికి సర్జరీ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే చాలా అందరూ కూడా ఫిషింగ్ చేయడం కోసం వచ్చారు. అందులో అన్ని సామాజిక వర్గాలు ఉన్నారు. మత్స్యకారులు ఉన్నారు, కాపు సోదరులు ఉన్నారు, ఎస్సీ సోదరులు ఉన్నారు, అందరూ కూడా ఉన్నారు దాంట్లో. ఇది చాలా బాధాకరం. మరి దీని మీద చాలా తీవ్రమైనటువంటి విచారాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి విషయం తెలిసిన వెంటనే ఆయన కూడా మమ్మల్ని అందరూ కూడా అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది. మరి ఇమీడియట్గా వెళ్ళమంటే మేము కూడా ఇక్కడ బయలుదేరి రావడం, మరి కలెక్టర్ గారు అలాగే పెద్దలందరూ కూడా డిస్కస్ చేసి ఇమీడియట్గా ఆ కుటుంబాలకి 5 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియా కింద ఇమ్మీడియట్గా సాయంత్రం లోపు వాళ్ళ చెక్కులు కూడా 5 లక్షల రూపాయలు అందించడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో మాట్లాడి ఇంకేదైనా అవకాశం ఉంటే తప్పకుండా ఆ కుటుంబాలకి ఒక్కొక్కరికి 5 లక్షల రూపాయలు చొప్పున 6 6 30 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం. అవన్నీ కూడా ఇంజూర్డ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేసి మళ్ళీ ఫైనల్గా వాళ్ళకి ఆదుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. అలాగే వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఇమీడియట్గా వచ్చే విధంగా ఆ కుటుంబాన్ని అన్ని విధాలా కూడా ఆదుకోవడానికి అన్ని రకాలైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మరి ఇలాంటి సంఘటనలు అనేది చాలా దురదృష్టకరం. 216లో ఎక్కువగా ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉన్నాయి. గతంలో కూడా ఎందుకంటే అందరూ ఎక్కువ తెల్లవారుజామునే ఫిషింగ్కి బయలుదేరి వస్తూ ఉంటారు, చెరువుల దగ్గర పట్టుబడి చేయడానికి వస్తూ ఉంటారు. మరి ఆ సందర్భంలో చాలాసార్లు యాక్సిడెంట్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. తప్పకుండా మరి ఎస్పీ గారు కూడా దాని మీద ఒకసారి విజిట్ చేసుకుని ఆ రోడ్డు అంతా కూడా ఎందుకంటే పరిశీలన చేయాలి. ఖచ్చితంగా అది రోడ్డు అయితే బ్రహ్మాండంగా ఉంది, కానీ యాక్సిడెంట్ ఎక్కడైతే జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతాల్లో ఖచ్చితంగా మరి దాని మీద బోర్డ్స్ పెట్టించి అలాంటివి జరగకుండా పునరావృతం కాకుండా చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి వాళ్ళ ప్రాణం కోల్పోవడం అంత చిన్న వయసు వాళ్ళే, వాళ్ళందరూ కూడా మరి చనిపోవడం అనేది చాలా బాధాకరం. తప్పకుండా ఆ కుటుంబాలకి అన్ని విధాలా కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వాళ్ళకి అండగా ఉంటుందని కూడా తెలియజేస్తాం. గతంలో ఇలాంటి పరిస్థితులే ఉన్నప్పుడు మనం ఏ మాదిరిగా పైకి లేచామో కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. గడప గడపకు మనం చేసిన మంచి ఇంకా ప్రజల్లో బతికే ఉంది. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మనం పైకి లేవడం తథ్యం. కేవలం వారికి ఓటు వేయలేదని ఒకే ఒక కారణంతో కొడుతున్నారు, అవమానిస్తున్నారు, దాడులు చేస్తున్నారు, విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా శిశుపాలుడి పాపాల్లో భాగంగా అప్పుడే మొదలయ్యాయని వైఎస్ జగన్ అన్నారు. మంచి ఉంది, ఇంటింటికి మనం చేసిన మంచి ఇంకా బ్రతికే ఉంది. ప్రజల్లో ఈరోజు మనం చేసిన పాలన మీద విశ్వసనీయత అనే పదానికి అర్థం ఈ రోజుకి కూడా ప్రజల్లో ఉంది. గడప గడపకు మనం చేసిన మంచి ఇంకా ప్రజల్లో బతికే ఉంది. మరి ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మనం లేయడం కూడా తథ్యం.
కాకపోతే కొంచెం టైం పడుతుంది, ఆ టైం ఇవ్వాలి. ఆ టైం ఇచ్చినప్పుడు, అది జరిగినప్పుడు, పాపాలు పండినప్పుడు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మనం పైకి లేస్తాం. ఈ విషయం ప్రతి ఒక్కరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకు ఈ మాట కూడా చెప్తా ఉన్నానంటే, రాజకీయాలలో అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన అంశం క్యారెక్టర్, విలువలు, విశ్వసనీయత. ఈ పదాలకు అర్థం తెలిసి ఉండడం రాజకీయాలలో చాలా అవసరం. రాజకీయం అంటే ఎల్లవేళలా అధికారమే కాదు. అధికారంలో లేనప్పుడు కష్టాలు ఖచ్చితంగా వస్తాయి, కానీ ఖచ్చితంగా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ఏ రకంగా రియాక్ట్ అవుతాం అన్నది మన చేతుల్లో ఉంది. విలువలు, విశ్వసనీయత లేని మనిషిగా రాజకీయాలు చేద్దామా, లేదా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఆ కష్టాలను ఎదుర్కొని హుందాగా నిలబడుతూ మళ్ళీ 5 సంవత్సరాలు కళ్ళు మూసుకుంటే 5 సంవత్సరాలు అయిపోతాయి, మళ్ళీ 5 సంవత్సరాల తర్వాత మన పాలన వస్తుంది, మన ప్రభుత్వం వస్తుంది, అప్పుడు మళ్ళీ మనమే ఆందోళన ఎక్కుతామన్నది కూడా గుర్తుపెట్టుకొని అడుగులు వేస్తామా అన్నది మనలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఇదే మన ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కులం చూడలేదు, మతం చూడలేదు, ప్రాంతం చూడలేదు, రాజకీయాలు చూడలేదు, చివరికి ఏ పార్టీకి ఎవరు ఓటు వేశారు అన్నది కూడా చూడకుండా ప్రతి పథకము కూడా డోర్ డెలివరీ చేయించాం. మనం అర్హత మాత్రమే ప్రామాణికంగా తీసుకొని ప్రతి పథకము, ప్రతి మంచి కూడా ప్రతి ఇంటికి డోర్ డెలివరీ చేయించాం. అలా ప్రతి మంచి, ప్రతి పథకము డోర్ డెలివరీ చేసిన ప్రభుత్వం మనదైతే, పాలన మందైతే, ఈరోజు కేవలం వాళ్ళ పార్టీకి ఓటు వేయలేదు అని మాత్రమే, ఓటుకు వేయకపోవడమే పాపం అన్నట్టుగా ఈరోజు రావణ కాష్టం సృష్టిస్తూ ఉన్నారు, విధ్వంసం చేస్తూ ఉన్నారు, ఆస్తులు నష్టం చేస్తున్నారు, కొడతా ఉన్నారు, అవమానిస్తూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ శిశుపాలుని పాపాల్లో భాగాలుగా ఇవన్నీ అప్పుడే పాపాలు మొదలయ్యాయి. చంద్రబాబు మూడో సంతకంగా పింఛన్ 4,000కు పెంచే ఫైల్పై సంతకం చేశారు. గడిచిన ఏప్రిల్ నెల నుంచి పెంచిన పెన్షన్ను అమలు చేస్తాం. జూలై 1వ తేదీన వృద్ధులకు గత 3 నెలలు పెంచిన పెన్షన్లను కలిపి మొత్తంగా 7,000 ఇంటి వద్దనే ఇస్తాం. ప్రైవేట్ ఆస్తులను సైతం తన గుప్పెట్లో పెట్టుకోవడం కోసం ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ గత ప్రభుత్వం తెచ్చింది. ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఆ యాక్ట్ను రద్దు చేస్తూ ఫైల్పై సీఎం సంతకం చేశారని మంత్రి డోలా బాల వీరాంజనేయ స్వామి వెల్లడించారు. పెన్షన్లు కూడా మా మీద తప్పుడు ప్రచారం చేశారు. ఏది ఆడలేక మధ్యలోడు, ప్రభుత్వం నువ్వే, ముఖ్యమంత్రి నువ్వే, నీ చెప్పు చేతలు అధికారులు ఉన్నారు, కానీ పెన్షన్లు ఇచ్చే విధానంలో మార్పులు తీసుకొచ్చి తెలుగుదేశం ఏదో మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పడుతుందని చెప్పేసి ఒక తప్పుడు ప్రచారం చేసి తెలుగుదేశం నుంచి లబ్ధి పొందాలి, ఓటర్స్ నుంచి లబ్ధిదారుల నుంచి అనే విధంగా ప్రయత్నం చేశారు. అయినప్పటికీ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు మీ తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మలేదు అనే విషయాన్ని కూడా మీరు ఒకసారి గమనించుకోవాలి. ఈరోజు ఇంకోటి, చరిత్రలో ఎన్నలేని విధంగా ముందు రోజు నుంచే, మేము ప్రకటించిన రోజు నుంచే పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పి కట్టుబడిన మాట ప్రకారం రేపు జూలై 1వ తేదీ నుండి మేము 7,000 రూపాయలు, అంటే 3 నెలల్లో ఇవ్వాల్సిన బకాయిలు నెలకు 1,000 రూపాయలు చొప్పున, దాంతోపాటు జూలై నెల నుంచి మేము పెంచినటువంటి 4,000 రూపాయల పెన్షన్ కలిపి 7,000 రూపాయలు ప్రతి ఇంటికి 1వ తారీఖున ఇంటికే తీసుకెళ్ళి ఇవ్వడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని మీకు మేము వెల్లడిస్తున్నాం. దీని మీద కూడా తప్పుడు ప్రచారాలు చేశారు. తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వస్తే మళ్ళీ మీరు కార్యాలయాలకు వెళ్ళాలని, దాన్ని ఎన్నికల సమయంలో ఒక ట్రెండ్ క్రియేట్ చేసి ముందు కొన్ని రోజులు పంచాయతీ ఆఫీసు, ఆ తర్వాత బ్యాంకులు పంపించడం, ఇవన్నీ చేశారు. మేము చెప్పిన దాని ప్రకారం 1వ తేదీన ఇంటి వద్దనే జూలై నెలలో 7,000 రూపాయల పెన్షన్ పంపిణీ చేయబోతున్నాను కూడా మీకు తెలియజేస్తాను. ఇంకో విషయం వస్తే అన్నా క్యాంటీన్. ఆ రోజు తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి పాత వాళ్ళ పేర్లు మార్చలేదు. నేను రామానాయుడు ఇద్దరం క్వశ్చన్ చేశాం. ఆ రోజు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖ మంత్రులు బొత్స సత్యనారాయణ గారు మాట్లాడుతూ అన్నా క్యాంటీన్ మేము మూసేయడం లేదు, అన్నా క్యాంటీన్లు మేము కొనసాగిస్తామని చెప్పారు. ఆ రోజు మేము ఒకటే చెప్పాం, మీరు రాజశేఖర రెడ్డి పేరు అన్నిటికీ పెడుతున్నట్టు జగన్ పేరులో పెట్టుకోండి, మాకు అభ్యంతరం లేదు, పేదలకు మాత్రం 5 రూపాయలకు అన్నా క్యాంటీన్లో భోజనం పెట్టమని మేము అడిగితే లేదు మేము తెరుస్తామని ఆంధ్రప్రదేశ్ సభని తప్పుదోవ పట్టించి సభా హక్కుల ఉల్లంఘన కూడా చేశారు.
ఇంత దారుణంగా వాళ్ళ పరిపాలన జరిగింది. తిరిగి మేము అన్నా క్యాంటీన్లో ఓపెన్ చేసి 5 రూపాయలకే భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తాను కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ఏదైతే ఈరోజు ఉన్నటువంటి రైతులే కాదు అందరి యొక్క ఆస్తులను కొల్లగొట్టే విధంగా టైటిల్ డీడ్ చట్టంలో తీసుకొచ్చినటువంటి లొసుగులు తీసుకొచ్చి వాటిని అన్యాక్రాంతం, ఈరోజు మీరు ఏ మీడియాలో చూసుకున్నా అన్ని చోట్ల భూముల ఆక్రమణలు, అక్రమంగా దందాలు, వాటి రాయించుకున్న పరిస్థితులు, వాళ్ళ ఆస్తులకు రక్షణ కల్పించే విధంగా టైటిల్ డీడ్ చట్టాన్ని రద్దు చేస్తాం మేము ఎన్నికల్లో చెప్పినట్లుగా. దాన్ని కూడా రద్దు చేస్తూ ఈరోజు మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి గారు సంతకం చేయడం జరిగింది. వీటితో పాటుగా ఇందాకే చెప్పినట్టుగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి సర్వే చేసి యువతలో భరోసా కలిగించే విధంగా మేము ఈరోజు 5 సంతకాలు చేయడం జరిగిందని మీకు తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నామండి. థ్యాంక్ యూ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్తే.